Hello my dear students, welcome back to the new session of Python programming. In the previous class we have completed our first unit and today we start our second unit. This unit mainly deals with program control flow statements in Python. What is meant by control flow statements? The order of execution of statements in a program is known as flow of control. In the previous unit, we have learned the basics of Python programming where we dealing with simple programs containing sequence of instructions that was carrying out one after another. But there are some situations we have to take some decision and change the flow of program according to our decision. In real life scenarios also, we have to take some decisions in particular situations. For example, if you have used Google Map service to reach from one place to another, you may have noticed that sometimes it shows more than one path. That is, least crowded path, shortest distance path, etc. And you have to decide which path will take as per your priorities. A decision may involve choosing one of the two or more possible options. Like in a programming also, we have to change our flow of program execution. For that purpose, we use program control flow statements. Before moving to the main topic, we have to discuss about Boolean expressions. We are already familiar with the term expressions. An expression is a combination of variables, constants and operator that evaluated to get a single result. But Boolean expressions always evaluates to produce two Boolean values, that is true and false. Consider this example. Here 5 equivalent to 5 is a Boolean expression and which returns true. Also 5 equivalent to 6 is a Boolean expression but it returns false. Okay, so ഒരു expression, ആ expression execute ചെയ്ത് evaluate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് true or false or result കിട്ടുന്ന type of expressionനെയാണ് Boolean expression എന്ന് പറയുന്നത്. In Boolean expressions, mainly comparison operators are used for the purpose of comparison. Next, we move to program control flow statements. Okay, as we stated earlier, the program control statements are broadly classified into three categories, that is sequential statements, selection or decision statements, iteration or looping statements. We will discuss these terms in detail. First, sequential statement. It is executed in a sequential order or in a linear fashion, one after another without any jump in the program. Look at this. That is, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരു one after another ഓർഡറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ജമ്പിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then next type is selection or conditional or decision making statements. When the program uses a condition to decide which set of statements to be executed between two alternative sets of statements. In conditional statement, if statement is used. So, if is an example of conditional statements. Conditional statements il oru particular condition check ചെയ്യും. ആ condition true ആണോ false ആണോ എന്ന് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതല്ല ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷന്റെ റിസൾട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ, ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then third one is iterative or looping statements. It is used to execute a set of statements multiple times in a loop until the given condition become false. That is, ഒരു condition check ചെയ്യും, ആ condition true ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം ഒരു set of statements
റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എപ്പോഴാണോ ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രം ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അത് പുറത്തു കടക്കും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ്, അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഐറ്ററേറ്റീവ് ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഫ്ലോയിൽ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇനി ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അതുപോലെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലുമാണ്. ഫസ്റ്റ് we move on to decision making statements. Decision making statements are used to control the flow of execution of a program depending upon a condition. Okay, in a programming language, conditional statements are statements that are generally used with some conditions. The actions performed by these conditional statements are entirely depend on the value of a condition on whether value is true or false. The condition uses Boolean expressions that are evaluates to values true or false. The statements for decision making are called conditional statements. That is, decision making statements ഒരു particular conditionനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ. നിങ്ങൾ സിയിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സെയിം തന്നെയാണ് 4 ടൈപ്പ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ദേ ആർ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, if else statements, if elif ladder, nested if else statements. Okay, we will discuss each of them. First, simple if statement. If statement is the most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statements will be executed or not. That is, if a certain condition is true, then the block of statement is executed, otherwise not. It consists of a Boolean expression which results either true or false followed by one or more statements. That is, it is the syntax of if statement. Consider this, that is, if then followed by a condition, then followed by a colon. Okay, ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ഇവിടെ പൈത്തണിൽ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, മേ ബി സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം, അതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ കോളത്തിന് ശേഷം വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തണിൽ ബ്രേസ് ഇല്ല, സോ ഇൻഡന്റേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ബ്ലോക്കിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് എഴുതും. നമ്മൾ കോമൺലി 4 സ്പേസ് ആണ് ഇൻഡന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇഫ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് എഴുതും. എപ്പോഴാണോ ആ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കഴിയുന്നത്, സോ അതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ മുതൽ അൺഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എഴുതും. സോ ഇഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇൻഡന്റേഷൻ സ്പേസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ആണ് ഇൻഡന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്, അൺഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ പുറത്തുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കമ്പൈലർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എയ്തർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൂ ആണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇഫ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ദെൻ അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതർവൈസ് ഈ കണ്ടീഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഈ ഇഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല.
false ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള set of statements execute ചെയ്യാതെ നേരെ if block ന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. that is പുറത്ത് കിടക്കുന്ന statements execute ചെയ്തിട്ട് program terminate ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു if condition വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so അതിന്റെ syntax if then condition വേണമെങ്കിൽ bracket യൂസ് ചെയ്യാം, bracket യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. then അതിനുശേഷം colon. Okay, then അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന set of statements intend ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി എഴുതും. then അതിനുശേഷം if ബ്ലോക്കിന് പുറത്ത് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ അൺഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും. so this is the syntax of if statement. okay, then if statement ന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് if condition that is if ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുതൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും if ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. this is the flow chart of if statement. that is ആദ്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനുശേഷം അത് പുറത്ത് കിടന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതല്ല കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം ഇത് പുറത്ത് കിടന്ന് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ an example. that is this is an example. ഇവിടെ num equal to 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് if num greater than 0 then colon. look at this example. that is ഇതാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് വരുന്നത്. if അതിനുശേഷം ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എൻ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന് ശേഷം ഒരു കോളൻ. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഈ ഇഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അത് മാത്രം ഇന്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഇതിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതല്ല, ഇഫ് ബ്ലോക്കിന് പുറത്തുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അൺഇന്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 3 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇതിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നം ഈക്വൽ ടു -1 എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അഗെയിൻ ഇഫ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. സോ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾസ് ആണ്. സോ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല, പകരം പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫിന്റെ പുറത്താണ്. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇഫ് ബ്ലോക്കിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. സോ 3 ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അടുത്ത കേസിൽ ഇത് ഫോൾസ് ആയ കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഓൾവേസ് പ്രിന്റഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു അനദർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ആ കണ്ടീഷന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതല്ല ആ കണ്ടീഷന്റെ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഒരു കണ്ടീഷന്റെ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത്. Okay, the if statement alone tell us that if a condition is true, it will execute a block of statements, and if the condition is false, it won't. But what if we want to do something else if the condition is false? Here comes the else statement. We can use the else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false. Then this is the syntax of if else statement. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഫ് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ എ കണ്ടീഷൻ. കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ കോളന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം വി യൂസ് അനദർ കീവേഡ് എൽസ്. ഇഫ് പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു കീവേഡാണ് എൽസ്. എൽസ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കോളൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ദെൻ ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും.
ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ഏത് ബ്ലോക്കിനാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഡന്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. അതുപോലെ എൽസ് അഗൈൻ അൺഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫിന് താഴെ തന്നെ എഴുതും. ദെൻ എൽസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അഗൈൻ ഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് 4 സ്പേസ് ഇൻഡന്റേഷൻ കൊടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് എഴുതും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ബ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇൻഡന്റേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ വരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ആ ബ്ലോക്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, ആ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ അൺഇൻഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇൻഡന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. അത് എയ്തർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇത് ട്രൂ ആണ്, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നേരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇഫ് എൽസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല, നേരെ എൽസ് പാർട്ടിൽ വരും. എൽസ് പാർട്ടിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കൺസിഡർ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ആദ്യം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ളത് എന്താണോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതല്ല ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എൽസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് രണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ either ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. അതിനുശേഷം ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അതായത് ഇഫ് എൽസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതാണോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു 19 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഇഫ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ 18. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പാരന്തസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ 80 ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ബ്ലോക്കിന് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഇത് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിരിക്കും. ദെൻ അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇഫ് ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് വരും. ദെൻ പ്രിന്റ് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു വോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 19 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആണ്. സോ എൽസ് പാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് യു ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു വോട്ട്. ഓക്കെ, ഈ എൽസ് പാർട്ടിലുള്ളതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. Consider another example. Here a equal to 25, b equal to 20. If a greater than b. That is ഇവിടെ കണ്ടീഷനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്കിംഗ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ 25 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20 ആണ്. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ്. സോ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. വി ഗോട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. Okay, this is if else statement. Consider one more example, that is write a Python code to find whether the given number is odd or even. That is odd or even എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, സീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു നമ്പറിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഈവൻ ആണ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡ് ആണ്. സോ ഇഫ് എൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ കണ്ടുപിടിക്കാറ്. സോ അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് റൺ ടൈമിൽ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂസ് കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻപുട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ഒരു സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ്. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വഴി റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് അതിനെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സോ ഇൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ആ സ്ട്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇഫ് എക്സ് മോഡ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ് മോഡ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ, എൽസ് കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് ഓഡ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
we got the output like this. That is enter number. ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിനുള്ളിൽ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കും. That is enter number. അപ്പോൾ we have to ഈ enter number എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവിടെ കഴ്സർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. നമ്മുടെ ഒരു യൂസറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് വരണ വരെ ആ കഴ്സർ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കും. എപ്പോഴാണോ യൂസർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റർ നമ്പർ എന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 20 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ്. 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ഈവൻ നമ്പർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് if else statement. Then next alternative executions ആണ്. Alternative execution provides two possibilities and the condition determines which one is to be executed. That is, ഒരു condition check ചെയ്തിട്ട് ആ condition true ആണെങ്കിൽ ഒരു possibility, that is ഒരു set of statements execute ചെയ്യുന്നതും false ആണെങ്കിൽ വേറൊരു set of statements execute ചെയ്യുന്ന type of executionsനെയാണ് alternative execution എന്ന് പറയാം. So നമ്മളിപ്പോൾ already പഠിച്ച if else statement ഒരു alternative execution example ആണ്. That is രണ്ട് possibility ആണ്, true ആണെങ്കിൽ ഒരു possibility, false ആണെങ്കിൽ വേറൊരു possibility. അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സിക്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാം. If else statement is an example of alternative execution. Okay, the alternatives are also called branches because they are branches in the flow of execution. ഒരു particular condition check ചെയ്തിട്ട് അത് true ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്കും false ആണെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിലേക്കും പോകണം. So it looks like a branch. So alternative executions are also known as branches. So I am going to wind up today's session. Thank you.